आज आपण पॅरामेट्रिक फंक्शन मधली सेकंड टाइप डिफरन्शिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन याला स्टार्ट करू. त्याच्यामध्ये कन्सिडर यू फॉर फर्स्ट फंक्शन, फाइंड डी यू बाय डी एक्स. पहिल्या फंक्शनला यू घ्यायचा. कन्सिडर यू फॉर फर्स्ट फंक्शन, कन्सिडर व्ही फॉर सेकंड फंक्शन, फाइंड पॅरामेट्रिक सारखंच आहे, थोडंसं चेंज. फाइंड डी व्ही बाय डी एक्स अँड देन डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी व्ही बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी व्ही बाय डी एक्स, डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी व्ही बाय डी एक्स. आता याच्यावरती काही आपण सिंपल एक्झाम्पल आज बघू. त्यातला पहिला प्रॉब्लेम, लेट यू इज इक्वल टू 7 raised to x, differentiate with respect to x, du by dx is equal to exponential function 7 raised to x into log 7, derivative of 7 raised to x is equal to 7 raised to x into log 7. Let v is equal to x raised to 7, dv by dx is equal to 7x raised to 6, 7 x raised to 6. Then du by dv, a 7 raised to x derivative काढला e raised to x into log a, x raised to n, n into x raised to n minus 1. तर du by dv is equal to du by dx upon dv by dx, du by dx upon dv by dx, du by dx 7 raised to x into log 7 upon 7 raised to x into log 7 upon 7 x raised to 6, 7x raised to 6. हे असंच ठेवलं तरी चालतंय. याच्या पुढे काही सॉल्व करायची गरज नाही. फार तर आपण याला असं करू शकतो, 1/7 7 raised to x into x raised to minus 6 into log 7. इथपर्यंत आपण याला सॉल्व करू शकतो. सिंपल आहे, बेसिक क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. डिफरन्शिएट कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 मायनस एक्स कर. तिथे परत लेट यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं डायरेक्ट. डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 1 मायनस एक्स कर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos inverse x is equal to -1 upon under root 1 minus x कर. Then v equals to under root 1 minus x कर. dv by dx is equal to 1 upon 2 under root 1 minus x कर into derivative of 1 minus x कर. root f of x 1 upon 2 under root 1 minus x कर into derivative of 1 minus x कर is equal to minus 2x, 2 to cancel, minus x by under root 1 minus x कर second. तर du by dv इथं डेरिव्हेटिव्ह काढलाय, रूट एफ ऑफ एक्स न डेरिव्हेटिव्ह काढलाय, इथं डायरेक्ट आहे. du by dv is equal to du by dx upon dv by dx, du by dx -1 by under root 1 minus x कर, -1 by under root 1 minus x कर divided by -x by under root 1 minus x कर, under root 1 minus x कर cancel, minus minus cancel, is equal to 1 by x. du by dv is equal to 1 upon x. Next question. Differentiate x tan x with respect to tan x. Let u is equal to x tan x,
du by dx, u into v, a rule, u is equal to x sin x, x constant, derivative of sin x is equal to cos x, sin x constant, derivative of x is equal to 1, x constant, derivative of sin x is equal to cos x, sin x constant, derivative of x is equal to 1. Then v is equal to tan x, and dv by dx is equal to 6 square x, dv by dx is equal to 6 square x. Then du by dv is equal to du by dx upon dv by dx, du by dx upon dv by dx, x cos x plus sin x upon 6 square x, cos x plus sin x upon 6 square x. फर्दर आपण याला असं करू शकतो, डी बाय डी व्ही इज इक्वल टू 1/6 स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1/6 स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर एक्स, मल्टिप्लाय पण केलं तर चालतंय. अशा पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. हे फोर्थ लेट u is equal to 3 raised to x, the derivative du by dx is equal to 3 raised to x into log 3, derivative of 3 raised to x is equal to 3 raised to x into log 3, v log 3 to the base x. याला आपण थोडं सिम्प्लिफाय करू, log 3 upon log x करू, log 3 by log x, चेंज दी बेस थोडं वापरू, log 3 by log x. आता याच्यामध्ये व log 3 बाजूला ठेवतो, v इज इक्वल टू log 3 कॉन्स्टंट आहे आणि 1/log x घेतो, 1/log x. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह काढू, dv by dx, log 3 कॉन्स्टंट 1/f of x डेरिव्हेटिव्ह -1/f of x स्क्वेअर -1/log x स्क्वेअर आणि परत log x डेरिव्हेटिव्ह 1/x. हे सेकंड पार्ट जर बघा व्यवस्थित, log 3 to the base x आहे तर त्याला log 3/log x केलं, 1 log 3 ला कॉमन काढलं, बाहेर बाजूला ठेवलं, 1/log x ला 1/f of x चं डेरिव्हेटिव्ह -1/f of x चं स्क्वेअर आणि पुन्हा f of x चं डेरिव्हेटिव्ह log x 1/x. आता आपण dv by dv काढू, इज इक्वल टू dv by dx अपॉन dv by dx. तर dv by dx आपल्याकडे आहे 3 raised to x into log 3 divided by dv by dx minus log 3 upon x into log x square. dv by dv is equal to dv by dx हे आहे, त्याच्यामध्ये मी log 3 कॅन्सल करतो आणि वरती मल्टिप्लाय करतो, म्हणजे -3 raised to x -3 raised to x into x log a square. असं त्याचं आन्सर येत आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघू, x raised to x with respect to x raised to sin x. तर लेट u is equal to x raised to x. आता हे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह पण काढता येते, फॉर्म्युला पण आहे, किंवा मग लॉग घेऊन सॉल्व करता येते, टेकिंग लॉग बोथ साईड पण करू शकतो. समजा आपण लॉग घेतला, लॉग यू log x raised to x, तर log a is equal to x log x आहे, टेकिंग लॉग बोथ साईड जर केला लॉग, आता याचं डेरिव्हेटिव्ह 1/u इंटू dv by dx, 1/u इंटू dv by dx, x constant, log x डेरिव्हेटिव्ह 1/x, log x constant x डेरिव्हेटिव्ह 1, x constant log x डेरिव्हेटिव्ह u इंटू ही जरूर वापरलं, log x 1/x. हे प्रॉब्लेम लॉगमध्ये झाले आपल्याला, log x constant x डेरिव्हेटिव्ह 1, x is cancel, dv by dx is equal to u into 1 plus log x. इव्हन आपण u ची व्हॅल्यू पण ठेवू शकतो,
यू म्हणजे एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, हे इक्वेशन नंबर 1. आता हे डायरेक्ट पण करतात आहे, याचा फॉर्म्युला पण आहे एक्स रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव्हमध्ये आपण डायरेक्ट करतो एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. आता व्ही इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स log v is equal to log x raised to sin x. Log v equals to log x raised to sin x. Sin x into log x. Log v is equal to sin x into log x. The derivative 1 upon v into d by dx. Log v is the derivative 1 upon v into d by dx. Sin is constant. Log is the derivative 1 by x. Log is constant. Sin is the derivative cos. Sin is constant. Log is the derivative 1 upon x. Log is constant. Okay, sin is the derivative cos. d by dx is equal to v into sin x upon x plus log x into cos x. इवन आता इथं व्हीची व्हॅल्यू ठेवता येईल. व्ही म्हणजे एक्स रेस टू साइन एक्स आहे, एक्स रेस टू साइन एक्स ब्रॅकेट साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. हे सेकंड. आता आपण डी व्ही बाय डी व्ही काढू. डी व्ही बाय डी व्ही इज इक्वल टू डी व्ही बाय डी एक्स अपॉन डी व्ही बाय डी एक्स. आता हे प्रॉब्लेम ऑलरेडी आपल्या लॉगमध्ये झालेले आहेत, फक्त दोन प्रॉब्लेमचं कॉम्बिनेशन केलं आहे. पहिलं फंक्शन यू, दुसरं व्ही, आणि मग त्याला डिवाईड करायचं. म्हणजे पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, आणि फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह आपण सेकंडचं डेरिव्हेटिव्ह करायचं. पॅरामीटरमध्ये आपण सेकंडचा आपण फर्स्ट करत होतो, एवढा एक फरक आहे. मग हे क्वेश्चन तर आपल्याला झालेत अगोदर. एक्स रेस टू एक्स हे तर प्रॉब्लेम झालेला आहे, लॉग घेऊन सॉल्व केलं, ते त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आला. परत व्ही घेतला, त्याचं लॉग घेतलं, सिम्प्लिफाय करून परत त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढलं, हे सेकंड. आता फक्त याला डिवाईड करायचं. डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी व्ही बाय डी एक्स. तर डी व्ही बाय डी एक्स 1 मध्ये आहे, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, आणि डी व्ही बाय डी एक्स ते पण इथं आहे, एक्स रेस टू साइन एक्स डिवायडेड बाय, याला शॉर्टकट मेथड पण आहे, हे सॉल्व करायला डेरिव्हेटिव्ह काढायला. साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. हे जे प्रॉब्लेम आहेत अशा प्रकारचे, याला शॉर्टकट मेथड सुद्धा आहे. म्हणजे समजा असं आलं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आपण घेतलेलं आहे पहिलं एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, तर ते एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स पहिल्यांदा घ्यायचं, नंतर जी ऑफ एक्स म्हणजे इंडेक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेस अपॉन बेस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ बेस लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डॅश एक्स. तर ह्याला आपण डायरेक्ट करू शकतो, जसं की आता हाच प्रॉब्लेम एक्झाम्पल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स, हे आपण या फॉर्म्युल्याला करून बघू. तर पहिल्यांदा एक्स रेस टू साइन एक्स घ्यायचा, पुन्हा ब्रॅकेटमध्ये जी ऑफ एक्स म्हणजे साइन एक्स इंटू एफ डॅश एक्स, एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1, जी ऑफ एक्स म्हणजे साइन एक्स, एफ डॅश एक्स म्हणजे हे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स म्हणजे लॉग एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स म्हणजे लॉग एक्स इंटू जी डॅश एक्स, सायन्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस. या मेथडनं हे आपण करू शकतो, शॉर्टकट मेथड अशी पण वापरता येते. पण मी लॉग घेऊन सब्जेक्टिव्ह मेथडनं सॉल्व करून दाखवलं, तुम्ही असंही करू शकता. एक्स रेस टू एक्सचं पण असं काढू शकता तुम्ही शॉर्टकटनं. हे पहिले एक्स रेस टू एक्स, पण आता हे जी ऑफ एक्स म्हणजे एक्स
इंटू एफ डॅश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स म्हणजे लॉग एक्स इंटू जी डॅश एक्स हे कॅन्सल होतात एक्स रेस्ट एक्स तर डे टू एक्स रेस्ट एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स हे दोन्ही शॉर्टकट वापरले हे त्याला डिवाइड करायचं पण आपण सॉल्व करताना सगळं घेतलं आहे कम्प्लीट टोटल या ठिकाणी लक्षात घ्या तर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघू डिफरेंशिएट sin inverse 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. आता हे जे प्रॉब्लेम आहेत याच्यामध्ये आपण हे लेट u is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square हे दोन प्रॉब्लेम आहेत आणि त्याचं कॉम्बिनेशन आहे दोन्ही प्रॉब्लेम आपण घेतलेले आहेत इन्व्हर्समधले प्रॉब्लेम आहेत आता मॅक्झिमम क्वेश्चन त्याच्यामध्ये इन्व्हर्सचे आहेत इन्व्हर्स मेथड जे आहे त्याचे जास्त क्वेश्चन आहेत ते साइन इन्व्हर्स 2x by 1 plus x square तर इथे x is equal to sin theta ठेवतो tan theta x is equal to tan theta sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta हे ऑलरेडी आपल्याला इन्व्हर्समध्ये झालेलं आहे टॅन थिटा ठेवला आहे तर 2 tan theta आपण 1 plus tan square theta म्हणजे sin 2 theta sin 2 theta तर sin इन्व्हर्स sin कॅन्सल u is equal to 2 theta आलं आता जर का आपण ह्या दोघाला एकच सबस्टिट्यूशन ठेवत असू म्हणजे ह्याला पण टॅन थिटा आणि ह्याला पण टॅन थिटा तर मग थिटा पण वापस द्यायची गरज नाही थिटा डायरेक्ट डी यू बाय डी थिटा थर्ड व्हेरिएबल आपण थिटा पण वापरू शकतो एक्सच घेतलं पाहिजे असं काय नाही डी यू बाय डी थिटा इज इक्वल टू 2 थिटाच डे टू 2 आहे विथ रिस्पेक्ट टू थिटाने डिफरन्शिएट केलं आहे जसं 2x डे टू 2 असतं तसं 2 थिटाच डे टू 2 पण विथ रिस्पेक्ट टू थिटा हे झालं पहिलं आता व्ही घेऊ सिम्पल आहे टॅन थिटा ठेवलं आहे स्टँडर्ड फंक्शन आहे 2x by 1 plus x square आता व्ही घेतो v is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square इथं पण आता tan theta cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta 1 minus tan square by 1 plus tan square cos inverse of हेच फॉर्म्युला आता cos 2 theta पुन्हा cos inverse cos कॅन्सल 2 theta आलं इथे पण विथ रिस्पेक्ट टू थिटा आणि डेरिव्हेटिव्ह काढतो डीव्ही बाय डी थिटा इज इक्वल टू 2 सेकंड सेम ठेवलाय दोन्हीकडे टॅन थिटाच घेतलाय 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा तर ते आहे कॉस 2 थिटा आहे तो फॉर्म्युला कॉस इनवर्स कॉस काढले 2 थिटाच डेरिव्हेटिव्ह 2 आहे तर डीव्ही बाय डीव्ही काढतो डीव्ही बाय डी थिटा पण डीव्ही बाय डी थिटा 2/2 इज इक्वल टू 1 तर अशा पद्धतीने आपण सॉल्व केलेलं आहे तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण डिफरन्शिएट टॅन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स आता इथं पण सेम ठेवू शकतो आपण सबस्टिट्यूशन हे यू घेतो टॅन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर तर दोन्हीकडे ठेवायचं असेल एकच तर कॉस थिटा ठेवावं लागेल एक्स इज इक्वल टू कॉस थिटा हे जर सबस्टिट्यूशन घेतलं आपण तर दोन्हीकडे एकच वापरता येते टॅन इनवर्स कॉस थिटा बाय अंडर रूट 1 मायनस कॉस कर थिटा कॉस थिटा अपॉन अंडर रूट 1 मायनस कॉस कर थिटा म्हणजे यू इज इक्वल टू टॅन इनवर्स कॉस थिटा बाय 1 मायनस कॉस कर सायन्स कर थिटा आणि त्याचं रूट म्हणजे साइन थिटा तर टॅन इनवर्स कॉस बाय साइन कॉट थिटा येते टॅन इनवर्स कॉट थिटा तर कॉटला मी कन्वर्ट करतो टॅनमध्ये टॅन इनवर्स कॉट म्हणजे टॅन पाय बाय 2 मायनस थिटा टॅन पाय बाय 2 मायनस थिटा टॅन इनवर्स टॅन कॅन्सल याला पाय बाय 2 मायनस थिटा यू पुन्हा बघा कॉस थिटा दोन्हीकडेच ठेवता येते कॉस थिटा अपॉन अंडर रूट 1 मायनस कॉस कर थिटा 1 मायनस कॉस कर सायन्स कर त्याचं रूट साइन थिटा cos by sin cot theta cotला tan मध्ये कन्वर्ट केलं tan इनवर्स tan कॅन्सल
5/2 minus theta. तर याचं derivative काढतो. dv/d theta is equal to -1. 5/2 derivative 0 कॉन्स्टंट आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डिफरन्शिएट करायचं. थिटाच डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे, मायनसला मायनस. आता व्ही घेतो. व्ही इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1 सेक इनवर्स. इथे पण कॉस थिटाच ठेवलाय, सेम सबस्टिट्यूशन वापरलं. सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 x इज इक्वल टू कॉस थिटा. तर सेक इनवर्स 1/cos 2 theta. 2 cos² theta -1 is equal to cos 2 theta. Sec inverse 1/cos sec 2 theta. 1/cos is equal to sec 2 theta. Sec inverse sec cancel is equal to 2 theta. त्याला पण विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डिफरन्शिएट करतो. d/d theta is equal to 2. 2 थिटाच डेरिव्हेटिव्ह 2 येते. नंतर dv/dv. हे सेकंड बघा, सिंपल आहे. 2 cos² theta -1 म्हणजे cos 2 theta. फॉर्म्युला आहे 1/cos 2 theta म्हणजे sec 2 theta. v is equal to 2 theta, dv/d theta is equal to 2. तर dv/d theta upon dv/d theta ते -1/2. पहिला डेरिव्हेटिव्ह -1 आहे फर्स्ट. हे dv/d theta -1 आणि 2 -1/2 आहे, त्याचं आन्सर आलं. तर नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x. तर इथे पण x इज इक्वल टू tan थीटा. आत्ताच झालं आपल्याला हे प्रॉब्लेम. tan थीटा घेऊ शकतो आपण. cos इनवर्स याला घेतलेला प्रॉब्लेम आहे. 1 - tan² थीटा बाय 1 + tan² थीटा. हे येऊ 1 + tan² थीटा. तर ते cos इनवर्स cos 2 थीटा. cos इनवर्स cos कॅन्सल 2 थीटा आलं. u इज इक्वल टू 2 थीटा. u dv/d थीटा काढतो. 2 थीटाच डेरिव्हेटिव्ह 2 येते. पुन्हा v इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तर तिथे पण tan थीटाच आहे. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा. tan इनवर्स tan कॅन्सल, हे थीटा आलं. dv/d थीटा काढायचं. थीटाच डेरिव्हेटिव्ह 1. dv/d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटानं डिफरन्शिएट केलं. तिथे पण tan थीटा ठेवलं. x इज इक्वल टू tan थीटा म्हणजे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आहे. याच्यावरून dv/dv काढते रे. dv/dv इज इक्वल टू dv/d थीटा अपॉन dv/d थीटा इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2. तर पुढच्या पिरियडला आपण हे कंटिन्यू करू.